Hello everyone. In today's class, we are going to study about the different triggering circuits of SCR. Okay. So as we know, triggering means it is a process of turning on the SCR. So SCR na turn on ಮಾಡೋ process ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ triggering ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So there are three triggering circuits which are available to turn on the SCR, or what we call trigger the SCR. So first one is R triggering, second one is RC triggering, and next third one is pulse triggering using UJT relaxation oscillators. Okay, so in which first R triggering means here the main component used to trigger the SCR is only resistor R, hence the name called R triggering. Second one is RC triggering. RC triggering means here we make use of both the resistor and capacitors to turn on the SCR. Okay, so next in third one, in pulse triggering we make use of UJT component to turn on the SCR, or what we call trigger the SCR. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಏಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ SCR ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ RC ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನಲ್ಲಿ UJTನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ the circuit diagram and the waveform of the R triggering circuit. Okay, so ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. So circuit diagram and waveform of the circuit diagram and waveform of the R triggering circuit, resistor triggering circuit. Okay, so here in this R triggering circuit we have the AC supply. So this AC supply is designated with V suffix S, so that is supply voltage. Okay, and next we have the load resistor RL and the SCR T1, because it belongs to the thyristor family. SCR belongs to the thyristor family, hence we designated by the letter T suffix 1, because we have only one SCR here, so it is designated as T suffix 1, T1. Okay, so here we have applied the AC supply, that is VS, directly across the anode and cathode terminals of the SCR through the load resistor RL. Okay, so along with this we have the R minimum, that is minimum resistance, and the variable resistor R, and diode D, and which have used the RB, that is stabilizing resistance. So these are the components which are used in the R triggering circuit. Here we make use of the variable resistor R. Okay, variable resistor R to trigger the SCR. Okay, so here the waveform shows, first one is the supply voltage, that is AC supply waveform. Okay, and second one is the gate voltage. Gate voltage we are going to apply between the gate and the cathode terminal of the SCR. So as we know, so here we have applied the voltage between anode and cathode terminal of the SCR. Along with this we have to apply a small voltage between and gate and cathode terminal to trigger the SCR, or what we call fire the SCR or turn on the SCR. Okay, ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಪ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ನೋಡಿ, 0 ಇಂದ ಆಲ್ಫಾವರೆಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆಲ್ಫಾ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಸಾರಿ 0 ಇಂದ ಆಲ್ಫಾವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಗೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಫಾ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಗೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೋಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. V0 ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಲೋಡ್, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ is used to limit the gate current to its maximum value. ಅಂದರೆ ಈ ಗೇಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ SCRಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟು ಏನು ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಆಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 5 ಆಮ್ಸ್ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 ಆಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿವೈಸು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಲೋಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ದಿ ಗೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಗೇಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಿ SCRಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ದಿ ಗೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದಿ ಐ ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಐ ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ this Ig max, that is gate maximum gate current. Okay, Ig max is the maximum gate current here. If Ig max is the maximum gate current and Vm is the peak or what we call maximum supply voltage, then the R minimum will be equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, R minimum will be greater than or equal to Vm by Ig max. So Vm ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Ig max is the maximum gate current. So as we know, according to Ohm's law, R is equal to V by I ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. R minimum ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅದು. ಸೊ R minimum can be given as R minimum is greater than or equal to Vm. Vm ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ Ig max. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ R minimum ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, can be used to limit the gate current to its maximum value. Next one is RB, R suffix B ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So this RB is the stabilizing resistance. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೋ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟಿ ವಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಬಿ, ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಗೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಇದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಆರ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಗೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಗೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ, ಅಂದರೆ ಗೇಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್. ಆ 6 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇದು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 6 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಬಿನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಗೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ವಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಗೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜಿನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವ ವೋಲ್ಟೇಜು, ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಆರ್ ಬಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಗೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಆ ಗೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಏನಿದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಆರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಗೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಗೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆನ್. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಾಗಲ್ಲ, ದಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಆರ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಗೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ವಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಗೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಿಗರ್ ದಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಒನ್. ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನು ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ನ ನಾವು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ when the resistance value R is 0, is variable resistance alva. So as the resistance R is variable, if the resistance R is 0, the firing angle or what we call triggering angle is minimum. ಅಂದರೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಅಂದರೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಿಯರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ in on condition ಅಷ್ಟೇ, or what we call, or in other words, it is a time required in which it is a time required to measure the SCR is being on condition. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಮು.
ಆ ಟೈಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮ್ನ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಆರು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದರ ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದಾಗ ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟು ಕೂಡ ಗೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೇಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಹೋಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟಾ? ಅವಾಗೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಆರು, ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅವಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಗೇಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವೆನ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಓಕೆ, ದಿ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗೋ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೇಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ VAK ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಗೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ IG ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಇಯರ್. ಗೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು VAK ಆ್ಯನೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇನ್ ಫೇಸ್, ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಇನ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಚ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ರೀಚಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. INPHS ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಲೇಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಎಬೋವ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಏನು ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎಬೋವ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಬೋವ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಂದರೆ, ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿಯವರು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಬೋವ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ will be 90 degree in all triggering circuit. So next we move on to the RC triggering circuit. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ನ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ for the RC triggering circuit. Okay, here we have AC supply, load resistor, SCR, diode D1, diode D2, capacitor and the variable resistors. In this circuit we have all these components, and this is the waveform for the RC triggering circuit. Again we have the supply voltage waveform, capacitor voltage waveform, and the output voltage, that's what we call load voltage waveform. So in this assume that in the negative half cycle, okay, the negative half cycle, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಅರೈವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ half cycle supply, voltage supply, the capacitor charges through the diode D2. 0 ಇದೆ ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಡಯೋಡ್ D2 ಇಂದ ಥ್ರೂ ಡಯೋಡ್ D2 ಏನಾಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.